शिशु बाटिका टीचर वैकेंसी आसब ना तेज कौन आसब ना से रिगार्डिंग जहाँ भी अपडेट रही आपको कहबी यही वीडियो तेणु वीडियोटी को कंप्लीट शेष पर्यंत देखूँ। चैनल जदि प्रथम थर वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। यह सहित कौन करेंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अन्य मानक जन दिंतु जहाँद्वारा कि से रिगार्डिंग अपडेट पाइपर। तेज देखूँ ये जो आपण मैंने नोटिस देखुं यह जो रही गोटे कटपीस जो कटपीस टी मैंने देखुं यह गोटे स्टेटमेंट रही क्यों रिगार्डिंग रही आपड़ देखूँ 2026 मसीहा फेब्रुआरी मास 20 तारिख में जितेबाला आमर विधानसभा अधिवेशन चली आमर जो ओडिशार एसेम्बली सेसन जितेबाला चली सेतेबेले जो विधानसभा क्वेश्चन आंसर सेसन चली सही समय गोटे क्वेश्चन रही क्वेश्चन पचरा जाइथिला एवं सेठी ही यार उत्तर मिल जाइथिला। यही जो सब स्टेटमेंट आपण माने देखुछंती जहाँ भी किसी लिखा जाइछि यह ऑफिशियली आसी सारी। तेबे देखंतु ए जो नोटिस आपण माने देखुछंती बा ए जो कटपीस आपण माने देखुछंती एइथिरे कोन कुहा जाइछि क्लियरली मेंशन करा जाइछि जोथिरु कि जणा पडुछि ओडिसा रे आ शिशु सेविका टीचर वैकेंसी आसीबो नाही बा शिशु सेविका क्लास पई टीचर मानकु नियुक्ति दिया जिवो नाही। तेणु वर्तमान पर्यंत जहाँ भी किसी अपडेट रही ताहा होछि एया। तापर देखंतु ये जो डेट आपको कहली 20/2/2026 बा 20 फेब्रुआरी 2026 से कौन है ना स्कूल मानक शिशु बाटिकार व्यवस्था प्रश्न ये जो प्रश्नटी रही देखंतु अणतारका प्रश्न संख्या 935 जो थे कि देखिपारे ये जो प्रश्नटी रही जोटा कि पचारि श्रीमती उपासना महापात्र जो समस्त विधायक मैंने सेठारे उपस्थित थांती जेते समस्त मंत्री मैंने विभिन्न विभागीय मंत्री मैंने सेठारे उपस्थित थांती तेणु विभिन्न प्रकार प्रश्न पचरा जाइथाय एवं ताहार उत्तर मध्य मंत्री माने देइथांती विभिन्न विभागीय मंत्री माने देइथांती एवं विभिन्न सबु टॉपिक रे डिस्कशन हुए। तेबे देखंतु सेतेबेले जो हमर रहिचंती श्रीमती उपासना महापात्र जे कि होचंती पुरी जिल्लार 108 नंबर निर्वाचन मंडली जोटा जहा कि रहिची ब्रह्मगिरी जो विधानसभा आसन बा ब्रह्मगिरी जो निर्वाचन मंडली सेठू से एमएलए हेकि आसीचंती बा सेठू से निर्वाचित हेकि आसीचंती जोटा कि होची ब्रह्मगिरी एसेम्बली कन्स्टिट्युएंसी से कौन होची श्रीमती उपासना महापात्र से यही प्रश्नटी पचारिथिले काहाकू पचारिथिले देखंतु ताहा मध्य ठारे मेंशन करा जाइछि जो विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री तांकू पचरा जाइछि हमर जे ओडिसा विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री रहिसंती स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो जे मिनिस्टर जे कि होचंती नित्यानंद गंड तांकू यही प्रश्नटी पचरा जाइथिला जे मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य रे जातीय शिक्षा नीति 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोटा कि आपण माने NEP 2020 भाव जानी से ही आधार रे कौन होची ना स्कूल मानकरे शिशु बाटिकार व्यवस्था अच्छी कि एवं यही अनुजाई राज्यर केतोटी स्कूल रे शिशु बाटिका स्थापन करा जाइछि ताहार तालिका देवा सहित से जो पचारिले जे जातीय शिक्षा नीति रे जो मेंशन करा जाइछि बा जहाँ भी उल्लेख रही शिशु बाटिका विषय रे बा शिशु बाटिका क्लास विषय रे तेबे ओडिसा रे शिशु बाटिकार व्यवस्था अच्छी कि नहीं ताहार प्रश्न पचारिथिले तापरे पचारिले जे सही अनुजाई से जो शिशु बाटिका क्लास पई सही अनुजाई राज्यर केतोटी स्कूल रे शिशु बाटिका स्थापन करा जाइछि। तेणु जमिति कि आपण माने भी जानिछंती राज्य रे 45,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल्स अछि एवं समस्त प्राइमरी स्कूल रे शिशु बाटिका क्लास मध्य खोला जाइछि। तेणु 45,000 रु ऊर्ध्व शिशु बाटिका खोला जाइछि 45,000 रु ऊर्ध्व प्राथमिक विद्यालय रे। तेणु यही अनुजाई राज्य रे केतोटी स्कूल रे शिशु बाटिका स्थापन करा जाइछि ताहार से तालिका मागिछंती ता सहित कोन ताहार तालिका देबा सहित जो DECE कोर्स विषय उल्लेख करा जाइछि जो माने DECE कोर्स करिसंती जोटा कि होछि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यही जो कोर्स टी जो माने भी करिसंती सेइथिरे जो कृतकार्य होइतिबा प्राप्त शिक्षक बा शिक्षयित्री माननकु माने सही DECE कोर्स टी करि सारिथिबा जो स्टूडेंट्स माने अछंती जो माने ऑलरेडी पास आउट हेकि अछंती सही कृतकार्य होई सारिथिबा जते सब स्टूडेंट्स माने रहिले बा ट्रेनिंग नहीं सारिथिबा एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग ताहा नहीं सारिथिबा जते सब प्राप्त शिक्षक शिक्षयित्री माननकु शिशु बाटिका गुडी करे अवस्थापित करिबारे अणदेखा करा जाउथिबार सरकारक दृष्टिगोचर हेउछि कि नहीं माने जो DECE स्टूडेंट्स माने विभिन्न समय रे दाबी करी आसुचंती जे जदि ओडिसा रे शिशु बाटिका खोला जाई सारिछि ताहले कोन पई शिशु बाटिका टीचर माननकु नियुक्ति दिया जाउ नाही। तेणु सही समय रे सही प्रश्नटी को विधानसभा रो जो क्वेश्चन आंसर सेशन चलीथिला सही अधिवेशन रे से एहाकू पचारिथिले तो आपरे देखंतु जे कोन पई जो माने पास आउट हेकि अछंती से माननकु
ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉନାହିଁ ବା DECE ବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, 2025 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 1 ଲାଖ ପ୍ଲସ୍ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ DECE କୋର୍ସଟିକୁ କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ସେସନରେ 44,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏହି କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ସେସନରେ 54,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏହି କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ DECE କୋର୍ସଟିକୁ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ DECE କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିକି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଦେଲେ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ତାହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁଟାକି NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ବା ସେହି ଆଧାରରେ ସେହି ବେସିସ୍ରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 44,875ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ମାନେ 44,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ପାଖାପାଖି 45,000 କହିପାରିବେ। ତେଣୁ 44,875ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାହାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ DECE କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ସେ କ୍ଲିଅର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ DECE କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ସେହି କୋର୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଲା, ସେମିତି ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଦେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା, ତାହା ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? ଯଦି ସରକାର ଏହା ବିଚାରକୁ ହିଁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏହି ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଖବର ଆସୁଥିଲା ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ 66,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ NTT ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ନର୍ସରୀ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ନର୍ସରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ 4-5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ DECE କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାହାର ଅଫିସିଆଲ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆର୍ଟିକଲରେ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶେଷ ଲାଇନଟି ରହିଲା ଯେ DECE କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ DECE କୋର୍ସ କରିକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବା ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା, ତାହାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି DECE କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ସେହି ହିସାବରେ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖବର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।